Good morning, students. Today we are going to learn some more problems on physical applications of derivatives. In that, rates of change, problems on rate of change. A spherical balloon, first problem, a spherical balloon being inflated so that the radius is increasing at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the volume is increasing when r equal to 10 centimeters. Okay. Question is lengthy untundi. You have to understand the question. A spherical balloon means it is a sphere. Balloon is in the sphere space, is being inflated ante wait chesa so that the radius is increasing at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the volume is increasing when r equal to 10. So I am taking here r equal to radius, v is the volume of a spherical balloon sphere. So given, what is the given? Radius is increasing, means rate of change of radius is 3 centimeters per second. Okay, 3 centimeters second means dr by dt equal to 3 centimeters per second. We have to find the rate at which volume is increasing, means rate of change of volume dv by dt we have to find when r equal to 10 centimeters. ఓకే, ఇది గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. డిఆర్ బై డిటి ఇచ్చాడు, డివి బై డిటి కనుక్కోవాలి ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 వద్ద. ఓకే, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్ ఫార్ములా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్ ఈక్వల్ టు వీ నో దట్ 4/3 pi r cube. సో డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ, v derivative is dv by dt, 4/3 into pi is a constant, r cube derivative is 3r square into dr by dt. Here 3 cancel, 4 pi r square ikkada 4 రావాలి, సారీ, 4 pi r square into dr by dt. So dv by dt equal to 4 pi into r ante 10 square, dr by dt means 3. So here 4 pi into 10 square means 100, 100 into 3 300, 300 into 4 1200 వస్తుంది, 1200 pi. Okay, 1200 pi centimeter cube per second. It is the answer. Next problem. The side of an equilateral triangle is increasing at the rate of 2 centimeter per second. Find the rate of increase of its area given its side is 25 centimeters. Okay, equilateral triangle yokka side. The side of equilateral triangle is increasing at the rate of 2 centimeter per second. Side అనేది ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది. మనం ఏరియాలో చేంజ్ కనుక్కోవాలి వెన్ సైడ్ ఈజ్ 24 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ స్మాల్ ఏ ఈజ్ ద సైడ్, ఏదైనా ఎక్స్ అనుకోవచ్చు, ఏదైనా వేరియబుల్. ఏ ఈజ్ ద సైడ్ అండ్ క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. వాట్ ఈస్ ద గివెన్? దిస్ 2 సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ సైడ్లో చేంజ్, మీన్స్ స్మాల్ ఏలో చేంజ్, దట్ ఈజ్ dA by dt ఈక్వల్ టు 2 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏరియాలో చేంజ్, క్యాపిటల్ ఏలో చేంజ్ మీన్స్ dA by dt క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి వెన్ ఏ ఈక్వల్ టు 25 సెంటీమీటర్స్. ఏ ఈక్వల్ టు 25 సెంటీమీటర్స్ అయినప్పుడు కనుక్కోవాలి. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్? ఇన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఐ గివెన్ ఫార్ములా. సో ఏ ఈక్వల్ టు √3/4 a square, క్యాపిటల్ ఏ ఈక్వల్ టు √3/4 a square. Differentiate with respect to t, dA by dt equal to √3/4 is the coefficient, and a square derivative is 2a into dA by dt. Y square derivative ఎలా రాస్తాం? 2y into dy by dt. ఇక్కడ y square derivative 2a into dA by dt. So √3/4, 2 as it is, a ante 25, dA by dt means 2. dA by dt is 2 and a equal to 25. Simplification, this 2 into 2 4, this 4 cancel, 25 √3 centimeter square per second means it is area centimeter square వస్తుంది, square centimeters per second. Next problem. A volume of a spherical balloon is increasing at the rate of 40 cubic centimeter per second. Find the rate of increasing of its surface area and radius at the instant when its radius is 10 centimeters. ఇక్కడ ఆల్రెడీ spherical balloon is given at rate of 40 cubic centimeter per second.
ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ మీన్స్ వాట్ ఇది క్యూబిక్, సెంటీమీటర్ క్యూబ్ మీన్స్ వాల్యూమ్ ఇది ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది. సో గివెన్ dv by dt is 40 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ అండ్ ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ds by dt క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ రేడియస్ dr by dt కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. dr by dt కనుక్కోవాలి, ds by dt కనుక్కోవాలి వెన్ r ఈక్వల్ టు 10 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, డూ దిస్ యాజ్ ఎ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్. ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, సొల్యూషన్ ఉంది. వాల్యూమ్కి ఫార్ములా వేసాం, డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, dr by dt వస్తుంది. నెక్స్ట్ s ఈక్వల్ టు 4πr², స్పియర్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా, డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t చేయాలి, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ dr by dt వాల్యూ మనం కనుక్కున్నాం కాబట్టి దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. గ్యాస్ ఈజ్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ స్పెరికల్ బెలూన్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 2 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. గ్యాస్ అనేది ఎస్కేప్ అవుతుంది స్పెరికల్ బెలూన్, ఇక్కడ కూడా స్పెరికల్ బెలూనే, ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 2 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. హౌ ఫాస్ట్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ ష్రింకింగ్ వెన్ ద రేడియస్ ఈజ్ 16 సెంటీమీటర్స్. ఇది కూడా స్పియర్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమే. వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజింగ్ అవుతుంది, అయితే సర్ఫేస్ ఏరియా ఏ రేట్తో డిక్రీజింగ్ అవుతుందో కనుక్కోవాలి. సో వి ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్, s is the surface area, small r is the radius of a sphere అనుకున్నాను. సో dv by dt ఇక్కడ డిక్రీజింగ్ కాబట్టి ఎస్కేపింగ్, గ్యాస్ అనేది ఎస్కేపింగ్ అంటే వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ మైనస్ dv by dt ఈక్వల్ టు -2 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. నెగిటివ్ అంటే ష్రింకింగ్ అనేది ఇండికేట్ చేయడానికి మైనస్ తీసుకోవాలి. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది సర్ఫేస్ ఏరియాలో చేంజ్ మీన్స్ ds by dt క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి వెన్ r ఈక్వల్ టు 16 సెంటీమీటర్స్. అయితే ఇక్కడ మనకి ds by dt రావాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి dr by dt రావాలి. సో dr by dt రావాలి అంటే v ఈక్వల్ టు 4/3πr³. డైరెక్ట్ ds by dt తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, s ఈక్వల్ టు 4πr². డిఫరెన్షియేట్ చేసి dr by dt వస్తుంది. dr by dt వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ dr by dt వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే వాల్యూమ్ ఫార్ములా v ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ ఈజ్ 4/3πr³. సో డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t, dv by dt ఈక్వల్ టు 4/3 ఇంటూ π, r³ డెరివేటివ్ ఈజ్ 3r² ఇంటూ dr by dt. 3 క్యాన్సల్, 4πr² dr by dt, r అంటే 16. సో dv by dt ఈజ్ -2, 4πr² మీన్స్ 16 ఇంటూ 16 ఇంటూ dr by dt. సో dr by dt ఏమొస్తుంది, టర్మ్స్ టోటల్ ఇటు సైడ్ వెళ్తే డివైడ్ చేస్తుంది. సో మైనస్ ఇంకా 2 1 జా 2 2s అంతే, రిమైనింగ్ సేమ్ -1/2 ఇంటూ 16 ఇంటూ 16 ఇంటూ π సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. dr by dt వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ds by dt సర్ఫేస్ ఏరియా s ఈక్వల్ టు ఫార్ములా 4πr². సో డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t, ds by dt ఈక్వల్ టు 4π ఇంటూ r² డెరివేటివ్ 2r ఇంటూ dr by dt. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. 4π ఇంటూ 2 మీన్స్ 8π ఇంటూ r వాల్యూ 16, dr by dt -1/2 ఇంటూ 16 ఇంటూ 16 ఇంటూ π. క్యాలిక్యులేషన్ ఎందుకు చేయాలి, క్యాన్సిల్ అవుతుందండి. ఒక 16 క్యాన్సిల్. ఓకే, 8 1 జా 8 2s, π ఆల్సో క్యాన్సిల్. 2 ఇంటూ 2 4 -1/4 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్, సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. ఇట్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ surface area. Minus indicates it is shrinking, decreasing. Okay, next problem. The volume of a sphere is increasing at the rate of 1 cubic meter per minute. Find the rate at which the radius and surface area are increasing when the volume is 32π/3 cubic meters. Okay, ఇది కూడా సేమ్ స్పియర్కి సంబంధించిందే. v అనేది వాల్యూమ్, s అనేది సర్ఫేస్ ఏరియా, r అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్. ఇక్కడ ఏంటి, dv by dt వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఎట్ ద రేట్ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ v, dv by dt ఈజ్ 1 మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ dr by dt కనుక్కోవాలి, ds by dt కనుక్కోవాలి వెన్ v ఈక్వల్ టు 32π/3. సో ఫస్ట్ v ఈక్వల్ టు 32π/3 అంటే v వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్, 4/3πr³ ఈక్వల్ టు 32π/3. 3 క్యాన్సల్. ఓకే, π క్యాన్సల్. 4 1 జా 4 8 జా 32. సో 4r³ ఈక్వల్ టు 30³. 4 1 జా 4 8 జా. ఓకే,
r cube equal to 8, r cube equal to 2 cube, 8 means 2 cube, therefore r equal to 2. r equal to 2 దగ్గర మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, dr by dt క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ds by dt కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్ ఈజ్ v ఈక్వల్ టు 4/3 pi r cube. సో డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t, dv by dt ఈక్వల్ టు 4/3 pi as coefficient, r cube derivative is 3r square into dr by dt, 3 క్యాన్సల్, 4 pi r square into dr by dt. r అంటే ఎంత ఉంది మనకి 2 వచ్చింది కాబట్టి dv by dt is 1, 4 pi r square means 2 into 2 into dr by dt. 4 into 2 into 2 means 16 pi ఇటు సైడ్ వస్తే 1 by వస్తుంది. సో dr by dt ఈక్వల్ టు 1/16 pi మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ds by dt, s ఈక్వల్ టు 4 pi r square. So differentiate with respect to t, ds by dt equal to 4 pi constant, r square derivative is 2r into dr by dt, r value is 2, 4 into 2 8 pi, r value is 2, dr by dt value 1/16 pi, 8 into 2 16 cancel, pi cancel, only 1, ds by dt equal to 1 meter square per second is the rate of change of surface area. Next, last problem. When a cube is heated, all its edges increases at the rate of 0.5 centimeter per minute. When one of its edges is 8 centimeters long, find the rate at which surface area and volume increases. Cube, ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి, క్యూబ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, లైక్ దిస్, ఇది క్యూబ్, ప్రతి ఒక్క ఎడ్జ్ సేమ్ ఉంటుంది. క్యూబాయిడ్ అంటే చేంజ్ ఉంటుంది, క్యూబ్కి మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది ఎడ్జ్. ఎక్స్ అనేది ఎడ్జ్ తీసుకుంటే క్యూబ్ ఆఫ్ ఎడ్జ్, ఎస్ అనేది సర్ఫేస్ ఏరియా, వి అనేది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ క్యూబ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, ఇట్స్ ఎడ్జెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, ఎడ్జ్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది. ఎడ్జ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎక్స్ అనుకున్నాం, ఎక్స్ అంటే ఎక్స్లో చేంజ్, డిఎక్స్ బై డిటి 0.5 సెంటీమీటర్ పర్ మినిట్. మనం కనుక్కోవాల్సింది we have to find surface area change, volume area change, means ds by dt, dv by dt when x equal to 8 meters long, x equal to 8 అయితే 8 meters, 8 centimeters long అయినప్పుడు ds by dt, dv by dt కనుక్కోవాలి. What is the volume? Yes, what is the s value? Surface area of the cube is 6x square. ఎక్స్ అనేది ఎడ్జ్ అయితే 6s స్క్వేర్ అనేది దాని యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా. సో డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ, డిఎస్ బై డిటి, 6 కోఎఫిషియంట్, ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ ఇది 2x ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి, 6 ఇంటూ 2 అంటే 12x ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి, 12 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే 8, డిఎక్స్ బై డిటి 0.5. సో 0.5 అంటే 1/2, 2 1 జా 2 4 జా, 4 ఇంటూ 12 48 సెంటీమీటర్ పర్ మినిట్ is the rate of change of surface area. And volume v equal to, for the volume cube, v equal to x cube, differentiate with respect to t, dv by dt equal to 3x square into dx by dt. 3 into x అంటే 8 into 8 into 0.5 అంటే 1/2, 2 1 జా 2 4. సో 8 into 4 32 into 3 96 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్. ఇది వాల్యూమ్లో చేంజ్. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్ములాస్ మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి. క్యూబ్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎక్స్ క్యూబ్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా 6s స్క్వేర్, ఎక్స్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్, ఇట్ హ్యాజ్ డూ యాజ్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్. ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఇంక్రీజెస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 0.3 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. స్క్వేర్ ఇక్కడ ఇచ్చింది స్క్వేర్. Find the rate at which area of the square increases when the side is 12 centimeters. Also find the rate at which perimeter increases. అంటే ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ఏ అనేది సైడ్ అనుకుంటే, ఏ అనేది స్మాల్ ఏ అనేది సైడ్, క్యాపిటల్ ఏ అనేది ఏరియా, పి అనేది పెరిమీటర్ అనుకుంటే ఏమి ఇచ్చాడు, ఏరియాలో సైడ్లో చేంజ్, సైడ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఇంక్రీజింగ్ మీన్స్ స్మాల్ ఏలో చేంజ్, డిఏ బై డిటి ఈజ్ 0.3 సెంటీమీటర్స్. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, ఏరియాలో చేంజ్, దట్ ఈస్ డిఏ బై డిటి. ఆల్సో ఫైండ్ పెరిమీటర్లో చేంజ్, డిపి బై డిటి, పి అనేది పెరిమీటర్ కాబట్టి డిపి బై డిటి వెన్ ఏ ఈక్వల్ టు 12 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు. సో మనము ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ క్యాపిటల్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్, దాన్ని డెరివేటివ్ చేసి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి.
పెరిమీటర్ ఈక్వల్ టు 4a, అందులో డెరివేటివ్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఆన్సర్స్ వస్తుంది. ఓకే, go through the video and complete total problems and your fair notebooks and homework problems. If you have any doubts, please send me a message or call to me. Thank you.